charges. Number of positive charges has to be exactly equal to the number of negative charges. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നോർമലി ആറ്റംസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. നോർമലി എന്താണ് ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ്, ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ ദ സെയിം ആൻഡ് ദേ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോഴ്സ്. സോ അപ്പം ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദെൻ ദി ആറ്റം വിൽ റിമെയിൻ ന്യൂട്രൽ. ആറ്റം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഇനി ആറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേ ടുഗദർ ആവുന്നത്? ബിക്കോസ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. അൺലൈക്ക് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യും? അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യും? ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ. സോ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ. ഇനി അൺലൈക്ക് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് because it is positive and negative and they attract. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? The protons are residing in the nucleus and electrons are in the orbits. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആര് അട്രാക്ട് ചെയ്യും? പ്രോട്ടോൺസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും, because they are unlike charges and due to the attraction on the electrons by the protons, ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? അവർക്ക് വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ നിന്ന് ചാടി പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല. So the electrons are attracted towards the nucleus by the positive charge of the proton. Okay, the positive charge of the proton. അപ്പോൾ അതാണ് the work of unlike charges inside an atom. Work of unlike charges inside an atom. Now there is something called like charges. ഈ ലൈക്ക് ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഓർബിറ്റ്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So when they are rotating, will they collapse? They will not collapse because they are unlike charges and they are like charges and then the like charges will repel. So electrons in the orbit of an atom, they will never collapse towards each other. കാര്യം എന്താണ്? They will keep maximum distance from each other. Why? Because they are like charges and they repel. So അപ്പം force of attraction നടക്കുന്ന എവിടെയാണ്? Force of attraction happens between electrons in the orbit and protons in the nucleus, because protons are positively charged and electrons in the orbits are negatively charged. Now repulsion എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? Repulsion happens between electrons residing in the orbits. അപ്പം will the atom collapse? The atom will not collapse because there is force of attraction and force of repulsion. So like electrical charges repel each other, they repel each other. Negative charged electrons will not collide with each other. So that is how an atom maintains its atomic structure. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റം അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So it has protons, neutrons and electrons. Protons are positively charged, electrons are negatively charged. Number of protons equal to number of neutrons ആണ്. Like charges repel, hence electrons repel from each other. Unlike charges attract, അതുകൊണ്ട് electrons are attracted towards the nucleus and the atom holds its orbits. So that is what is the atomic structure. Now how an ion is created? Because നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there are equal number of protons and neutrons. Protons which are positively charged are equal to number of electrons which are negatively charged. ഇനി this atom can become positively charged and can be called a positive ion. അപ്പോൾ ആറ്റം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്തായിരുന്നു? ആറ്റം വാസ് ഓൾറെഡി ന്യൂട്രൽ. ഈ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റം എന്തായി മാറാം? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയാൽ നമ്മളതിനെ എന്തെന്ന് പറയും? നമ്മളതിനെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ആറ്റം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആവുക? വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡെഫിസിറ്റ് നമുക്ക് ആറ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആറ്റം എന്താവും? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആവും. However, if an electron is added to a neutral atom, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആ ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് ആഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ this will become +1. So that means negatively it will become +1 and then it is called a negative ion. Okay, so അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ന്യൂട്രൽ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡെഫിസിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം എന്തായി മാറും? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പോസിറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയും.
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ മിസ്സായി. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മിസ്സായപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ബിക്കംസ് ഗ്രേറ്റർ കമ്പയർഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ. ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ചേർന്നാൽ, നമ്മുടെ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പുതുതായിട്ട് വന്ന് ചേർന്നാൽ എന്തായി? ദ നെറ്റ് ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ബിക്കംസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ബിക്കംസ് +1. So it becomes negatively charged and such a atom is called a negative ion. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു നെഗറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. So this is what is called positive ion and negative ion. So this is actually, it is a gain of an atom or it is gain of an electron or a loss of an electron. ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഒരു ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്നു, നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആവുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്നു, പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആവുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്. നൗ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. വി ഓൾ നോ വാട്ട് ഈസ് എ കറണ്ട്. So what is an electric current? The controlled movement of electrons through a substance is called current. ഈ കൺട്രോൾഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നും പറയാം? നമുക്കിതിനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്നും പറയാം. So if electrons are drifting through a conductor, then we say it is a current. അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൽ കൂടി ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So current is also the rate at which electrons move. So it is rate of flow of charge. അപ്പോൾ I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്നും പറയാം? I is equal to എന്തെന്നും പറയാം? It is dq divided by dt എന്നും പറയാം. It is dq divided by dt എന്ന് പറയും. Because it is a rate of flow of charge ആണ് എന്ത്? current. So current is the rate at which electrons move. And what is the unit of electric current? Unit of electric current is amperes. Unit of electric current is amperes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 ആംപിയറിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? 1 ആംപിയർ represents 6.28 into 10 raised to 18 electrons passing a point in each second. 1 secondil 6.28 into 10 raised to 18 electrons. If it passes a point, then we say 1 ampere of current has passed. ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിനെ പാസ് ചെയ്ത് 6.28 into 10 raised to 18 ഇലക്ട്രോൺസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആംപിയർ. സോ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആംപിയർ, ഈ ടേംസിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ എ ബോക്സ്. സോ 1 ആംപിയർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് the passage of 6.28 into 10 raised to 18 electrons through a point in a second. ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിൽ 6.28 into 10 raised to 18 ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പോയിന്റിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ 1 ആംപിയർ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് an ആംപിയർ? An ആംപിയർ ഈസ് കുളമ്പ് പെർ സെക്കൻഡ്. An ആംപിയർ ഈസ് കുളമ്പ് പെർ സെക്കൻഡ്. So an ampere is coulomb per second, and 1 coulomb എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is 6.28 into 10 raised to 18 ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഒരു കുളമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അപ്പോൾ 1 കുളമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ പാസ് ചെയ്താൽ 1 ആംപിയർ പാസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് 1 കുളമ്പ്? 1 കുളമ്പ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ 6.28 into 10 raised to 18 ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ 1 കുളമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1 കുളമ്പ് ബിക്കോസ് വാട്ട് ഈസ് കുളമ്പ്? കുളമ്പ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ 6.28 into 10 raised to 18 ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മളൊരു ബഞ്ചായിട്ട് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മളൊരു കുളമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. And now we move into electromotive force. Electromotive force is what is called EMF. Electromotive force is what is called EMF. EMF ne നമ്മൾ normally we say that it is electromotive force. Electromotive force. But actually ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ you have to read it in the reverse pattern. നമ്മൾ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു റീഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ്, വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഇടതുവശത്തേക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് കോസസ് എ മോട്ടീവ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ്. അത് ആ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ മോട്ടീവ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മൂവിങ് ആക്കാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഇ എം എഫ്. സോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് കോസസ് എ മൂവിങ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഓർ എ മോട്ടീവ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കോസസ് എ കറണ്ട് ടു ഫ്ലോ. ഇറ്റ് കോസസ്
a current to flow. So this is what is called electromotive